साहिब जी। धन वाहिगुरु साहिब जी। सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। ए बाणी जो जिहों जाने, तिसे अंतर रवै हर नामा। वाहिगुरु साहिब जी। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, होवे तां सन्मुख सिख कोई। जियों रहे गुर नाले, गुर के चरण हृदय ध्याए। अंतर आत्मै संभाले, आप छड़ सदा रह परनै। गुर बिन अवर ना जाने कोई, कहे नानक सुनो संतो। सो सिख सन्मुख होए, कहे नानक सुनो संतो। सो सिख सन्मुख होए। परम सत्कारयोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृत वेले दीवाना की हाज़री पा रहे सत्कारयोग बड़भागी सतसंगी जनों, आओ कुछ समा पावन गुरबाणी विचार दे नाल सांझ पाइए। विचारां दे नाल जुड़न तो पहला कलगीधर पातशाह जी वालों बख्शिश की हुई फतेह नाल सांझ पाइए। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने श्री गुरु अमरदास साहिब जी की पावन रसना तो उचारण की पावन बाणी आनंद साहिब जी के विचों लड़ीवार 21 नंबर पावन पौड़ी का पाठ आप जी ने श्रवण किया है, जिस दी पावन विचार दे नाल सांझ पावांगे। पातशाह जी ने 20 नंबर पावन पौड़ी विच जो विचार बख्शिश कीते सन, जियों निर्मल बाहरों निर्मल। असल विच अंदरों ते बाहरों ओही मनुख पवित्र हुंदे ने। सतगुर ते करनी कमाणी, जिहड़े गुरु की दसी हुई कार नूं जीवन दे विच कमाउंदे ने, जिहड़े गुरु के बचनां दे उत्ते तुरदे ने, जिहड़े गुरु के बचनां नूं अपने जीवन का अंग बना लेंदे ने। पातशाह जी कहंदे ने वो मनुख अंदरों भी निर्मल आ, अंदरों भी पवित्र आ ते बाहरों भी पवित्र आ। पातशाह जी अज 21 नंबर पावन पौड़ी विच विचार जो रख रहे ने। मालिक जी कहंदे ने जे को सिख, कहंदे जेकर कोई सिख गुरु सेती सन्मुख होवे। कहंदे जे कोई सिख गुरु दे सामने सुरखरू होना चाहुंदा आ। सन्मुख दा अर्थ की है कि गुरु दे सामने मूँह रख सकण वाला, जिहड़ा गुरु दे नाल अखां विच अखां पा के गल करन वाला। गुरु प्यार वालिओ, अखां दे विच अखां पा के उही गल कर सकदा है जिहदे जीवन दे अंदर कोई खोट नहीं है, जिहड़ा अंदरों साफ सुथरा है, निर्मल है।
नहीं तो गुरु प्यार वालियो कई बारी मनुख जो फिर जीवन विच माड़ा काम करता है, कोई जीवन च पाप होया हुंदा है, वो कदे भी सिर चक के किसी नाल गल नहीं कर सकता। ਉਹਦੇ अंदर इन्नी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि मैं किसी के सामने अखां दे विच अखां पा के गल कर सकां। मैं अपने सिर नूं सीधा रख के किसी नाल मैं अपनी गल का जवाब दे सकां। क्योंकि जिहड़ा पापी हुंदा है, जिहड़ा जीवन दे अंदर पाप नाल भरिया हुंदा, माड़े कम्मां नाल भरिया हुंदा, वो हमेशा ही अखां नीवियां ही रखदा आ। ਉਹਦੇ अंदर नज़र मिलाउण की हिम्मत नहीं होंदी। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि मेरा कीता होया पाप किते ਇਹਦੇ सामने ना आ जावे। पर पातशाह जी कहते ने जे कोई सिख गुरु के सामने सन्मुख होना चाहुंदा आ, होवे तां सन्मुख सिख कोई। कहते सिख ये चाहुंदा है कि मैं किसी लुकमे खोट दे करके मैनू अपने गुरु के सामने अखां नीवियां ना करनियां पैण, मैनू गुरु के सामने शर्मिंदा ना होना पवे। पातशाह जी कहते ने फिर उस सिख नू की करना चाहिए? जियों रहे गुर नाले। मालिक जी कहते कहते इक्को एक रास्ता आ कि वह सच्चे गुरु के चरनां दे विच सच्चे दिलों जुड़ जावे। वो गुरु के चरनां विच सच्चे दिलों जुड़ जावे। जियों अपने हिरदे विचों गुरु नाल जुड़ जावे, अपने हिरदे विचों गुरु नाल सांझ पावे, फिर वो अपने जीवन के अंदर कदे भी गुरु के सामने शर्मिंदा नहीं होवेगा। जदों तू गुरु दे नालों अंदरों जुड़ गया, फिर तेनों इस गल का ख्याल रहेगा कि मेरा गुरु मैनू वेखदा पिया आ। मैं दुनिया विच समाज विच कोई इहो जिहा कोई भी गलत कदम ना चुका, ना काम करा ਜਿਹਦੇ करके मैनू गुरु के सामने शर्मिंदा होना पवे ते मेरे गुरु की बदनामी भी होवे। मैं इहो जे जीवन च कोई कर्म ना करा। गुरु प्यार वालियो, ਜਿਹੜੇ बच्चे अपने मापियां दे नाल दिलों प्यार करते ना, वो इस गल का ख्याल रखते आ किते साडे मापियां दी पग नूं दाग ना लग जावे। वो ख्याल रखते ने किते साडे मापियां दी बदनामी ना हो जावे, असी इहो जिहा गलत काम ना करिए। पर जिहड़े मापियां दे नाल बच्चे अपने दिलों हिरदे विचों प्यार नहीं करते, जिहड़े अंदरों नहीं जुड़े हुंदे अपने मापियां दे नाल, अपने बजुर्गां दे नाल, वो जीवन दे अंदर इस गल का कोई ख्याल नहीं रखते। वो पैर पैर ते गलत काम करते आ। इत्थों तक घरदियां नूं भी फिर जेलां विच घुमा दिंदे आ, कचहरियां 'च चक्कर लगवा दिंदे आ, क्योंकि वो अंदरों नहीं जुड़े होए, वो अंदरों नहीं प्यार करते। वो सिर्फ बाहरी तौर उत्ते एक माँ बाप वाला रिश्ता निभा रहे आ, पर जिहड़े अंदरों जुड़े हुंदे ना, गुरु प्यार वालियो, किसी भी प्रति जदों साडे हिरदे विच प्यार होवे ते अंदरों होवे, असी हिरदे विचों उन्हां नाल प्यार करिए, अपने भैणां नाल, भरावां नाल, फिर साडे मन विच इह हुंदा कि मैं अपने भरा दे नाल बहुत प्यार करदा आ, अपनी भैन दे नाल, अपने मापियां दे नाल, अपने दोस्तां मित्रां दे नाल। वो फिर जीवन के अंदर ख्याल रखदा आ कि मैं अपने मापियां नूं, अपनियां भैणां भरावां नूं कोई नुकसान ना पहुँचावां, कोई गलत काम ना करा, जिहदे करके मेरी फैमिली भी जिहड़ी बदनाम हो जावे। ते पातशाह जी कहते ने, कहते इसे तरह ही गुरु का सिख भी जेकर चाहुंदा है कि मैं अपने किसी गलत कम्मा करके गुरु अगे शर्मिंदा ना होना पवे, पातशाह कहते ने गुरु के चरनां विच सच्चे दिलों जुड़ जा। सच्चे दिल नाल गुरु के चरनां दे विच जुड़, सच्चे दिलों गुरु की बाणी पढ़, फिर तू अपने गुरु के सामने कदे भी शर्मिंदा नहीं होवेगा। गुरु जिहड़ा फिर तेनू प्यार करेगा, मुहब्बत करेगा, जदों तू अंदरों जुड़ गया। ये बाणी जो जीओ जाने, जिहड़ा मनुख इस बाणी नूं हिरदे विचों जाणदा ना, गुरु प्यार वालिओ, तिस अंतर रवै हर नामा, वो मालिक दे नाम दे रंग विच रंगिया जांदा आ। हुण जिहड़ा काम दिलों ना कीता जावे ते उस काम करन विच स्वाद भी नहीं आउंदा। पातशाह जी कहंदे ने, बद्दा चट्टी जो भरै, ना गुण ना उपकार। मालिक जी कहते जेड़े मनुख बद्दा चट्टी मजबूरी वस हो के काम करते आ, अंदरों दिल तैयार नहीं हैगा,
ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਪਰ ਦਿਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀਏ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਏ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮਨ ਰਹੇ ਹਦੂਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
क्योंकि ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਵਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਭਲਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਚੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੇ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੋਟਾ ਆ ਤੇ ਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਰਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੋਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਖੋਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਾ, ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਬੰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਦਿੰਦਾ? ਨਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਧਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ।
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਣਨੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾਪਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਈਏ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ? ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਣਾ ਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਣਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਂਘ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਧਰਤੀ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਜਲ ਬਰਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਮਿਲ ਬਿਗਸਾਈ। ਤਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪੀਰ ਪੀਰੋ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੁਝ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਔਗਣਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋਟ ਅਵਗਣ ਚਲੀਏ। ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ। ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਛੱਡ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹੇ ਪਰਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਸਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਤੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਵੀ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੇਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਛਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਅੱਗੇ, ਮੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਜਾ ਕੀ ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟੇ ਦਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਜਮਕਾ ਡਰ ਕੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੌੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਤਿਸ ਮੈਂ ਮਾਨਕ ਲਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਆ ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਤਿਸ ਮੈਂ ਮਾਨਕ ਲਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੌੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਮ। ਪਰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਠੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਪੌੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਬੇੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਬਿਰਲਾ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਸੁਣੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਖਿੜੇ ਮੱਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੀਏ। ਸਿਰਫ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਕੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਕਦੇ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਉੱਪਰ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜੜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜੜ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।